on Shukok meta-analysis that contributes to a small but growing literature on Islamic finance. We expect that if properly structured and executed, the study has important theoretical and practical implications to enhance our knowledge in Islamic finance. In particular, without a clear knowledge on the market behavior of a shukuk with a respect to bond, if we can empirically examine why firm issue shukuk instead of bond as part of corporate capital structure. This will help us to identify the key motivation for issuing Shokak in a place of bond. Thank you. Okay, thank you very much. Um, we have seen a group of our students have presented their part on Shukuk. Actually, this is a new idea. Shukuk is a new idea. Previously, we had many financial instruments in banking sector. We have seen Mudaraba, Musharaka, by Muazzal, by Salam, HPSM, Higher Purchase Shirkat, Izara, and Korja Hasana. Okay, so these are the uh, contracts, especially approved in the Sharia and which were widely practiced in different parts of the world as Islamic financial uh, mode of investment or financial instruments. Shukuk is an alternative to bond, right? So usually in case of bond, we see it is a kind of debt financing. It is a kind of debt financing. Debt financing means there will be no question of equity, there will be no question of ownership. I will simply lend you money. Suppose I am a corporation, I will uh, uh, I will seek fund um, from you as investors. You are the investors. I am a corporation. So I will issue you some bonds, like some um, documents, like certificates or check or anything else. I will issue the documents as bonds and you will pay me. So this is some kind of borrowing money from the investors. So against which issuance of some documents which we call bond. So there will be some terms and conditions. There will be some rate of interest. There will be uh, some period mentioned in the contract that yes, I have borrowed money from you for 5 years. After 5 years, I will give you uh, an increased amount. So what we have seen here, the problem of time and the problem of surplus. I have given you money now as an investor. I have given you money and I will receive money back from you after some periods. So this uh, is a matter of period and this is a matter of enhancement of increase of money, that is surplus. So here actually comes two types of riba. One riba is based on time. I mean, I'm giving you money for some times. This is actually a riba. And for this time, um, I am receiving you an increased amount. So this increase in amount is surplus.
So increase in time, one is riba, what we already have studied in our last class. That one is riba and nasiya, and another one is let's check screen share. স্যার Yes. স্যার আমাদের তো কোনো কোশ্চেন করলো না, যদি কোশ্চেন করতে চাই করতে পারে আমাদের টপিকের উপরে। All right, that's great. Mashallah, you are quite confident. So one was riba and nasiya, and another one is riba al fadl. So riba and nasiya is actually related to delay, that is time, okay, and riba al fadl is related to the surplus, that is money, increased amount. So we already have watched a video, and we already have studied these parts in our last class. So these two things actually are found present in the traditional bond. Okay, I am giving you time, that is there is a matter of delay. It may be 1 year, it may be 2 years, and I am charging some surplus, some money on money. So riba al fadl, and this is riba and nasiya, that is related to time, extension of time. So due to the presence of these two types of riba, the traditional bond is actually discouraged in Islamic financial system. So we have seen our participants, they have tried to show the difference in between the conventional bonds and the Islamic bond, that is shukuk, and they already have mentioned in their presentation that in case of shukuk or Islamic bond, এই যে কথাটা আমরা বলি যে এই যে কি বলে এটাকে ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে, ওই ইন্টারেস্টের জায়গাটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে একটা প্রফিট এর মাধ্যমে। আর এই যে সময় এবং টাকার যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলো রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে একটা বিজনেস ট্রানজাকশনের মাধ্যমে। ঠিক আছে, তুমি একটা কর্পোরেশনকে টাকা দিচ্ছ এবং তার কাছ থেকে সুকুক নিচ্ছ, বন্ড নিচ্ছ, ইট মিনস তার একটা ট্যানজিবল প্রপার্টি, যেটা অলরেডি ওরা মেনশন করেছে, যে ট্যানজিবল প্রপার্টির তুমি ওনার হয়ে যাচ্ছ। ইউ আর বিকামিং দ্য ওনার অফ এ ট্যানজিবল প্রপার্টি। যখনই তুমি ওই ট্যানজিবল প্রপার্টির ওনার হয়ে যাচ্ছ, তখন কিন্তু ওরা ওই যে ভিডিওতেও দেখিয়েছে, দেখো যে রিস্ক এন্ড রিটার্ন, ওখানে একটা বিষয় চলে আসছে অলরেডি, যে অ্যাজ এন ওনার তোমাকে কিন্তু প্রফিট এন্ড লস দুইটারই কিন্তু শেয়ার ক্যারি করতে হবে। ঠিক আছে, স্টিল এভরিবডি উইল ট্রাই টু মেক প্রফিট, এবং তোমাকে পরবর্তীতে বলা হবে যে ইয়েস, যে প্রপার্টিটা তুমি মালিক হয়েছিলা, সেই প্রপার্টি এখন নাও দ্য কর্পোরেশন, নাও দ্য ফার্ম ইজ সলভেন্ট এনাফ, যে তোমার কাছ থেকে এখন আমরা এই প্রপার্টিটা আবার কিনে নিলাম। তাহলে ফার্ম কি করবে, তোমার কাছ থেকে এই প্রপার্টিটা আবার বাই ব্যাক করবে, কিনে নেবে, এবং এই কিনে নেওয়ার কন্ট্রাক্টে তো তোমাকে তারা কি করবে, প্রফিট দেবে। তোমাকে বলবে ইয়েস, তুমি তোমার কাছে আমি আমার এই প্রপার্টিটা, টেনজিবল প্রপার্টিটা বিক্রি করেছিলাম 2000 টাকায়, এখন আমি তোমার কাছ থেকে এই প্রপার্টিটা আবার 2500 টাকায় কিনে নিচ্ছি। সো দেয়ার ইজ এ প্রসেস অফ বাইং এন্ড সেলিং। ঠিক আছে, তাহলে কর্পোরেশন কি করলো, তোমার কাছ থেকে আবার ওটা কিনে নিল এবং তোমাকে প্রফিট দিল। তাহলে তোমার বেনিফিটটা যেটা, সেটা প্রফিট থেকে আসলো, সেটা ইনক্রিজড মানি থেকে বা সারপ্লাস মানির সারপ্লাস হিসেবে আসলো না, মানি অন মানি হিসেবে আসলো না। এবং এটার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে এই পুরো প্রসেসটাকে পরিচ্ছন্ন করা হলো। ঠিক আছে, জাস্ট রেকটিফাই করা হলো। এই এটাই মূলত সেন্স। এরপরে যেগুলা ফাইন্যান্সিয়াল টেকনিক্স এর কথা যেগুলো বলা হয়েছে, যে ওখানে রিবা কি বলে এটাকে, সরি, সুকুককে কিভাবে প্রাইসিং করা যায়, সুকুককে কিভাবে ভ্যালুয়েশন করা যায়, এই সমস্ত বিষয়গুলো টেকনিক্যাল বিষয়। এখানে তারা বলেছে যেটা ফিউচার রিসার্চের উপরে তারা ছেড়ে দিয়েছে, যে এটা
এখনো পর্যন্ত ওয়েল স্ট্রাকচার্ড না, এখনো এটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে কিভাবে এটাকে ভ্যালুয়েশন করা যাবে, কিভাবে এটার প্রাইসিং করা যাবে, এবং করলে পরে সেটা শুদ্ধ হবে ইন টার্মস অফ শরিয়া, সেই বিষয়গুলো নিয়ে স্টিল রিসার্চ করার সুযোগ আছে। ওকে, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি তাদের যে প্রেজেন্টেশনটা, এই প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের কাছে যেন ক্লিয়ার হয়, ইজি হয়, সেজন্য আমি মূলত এই কথাগুলো বলেছি আর কি। এই তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা করতে পারো এই প্রেজেন্টেশনের উপরে। যারা প্রেজেন্টেশন দিবে সেই গ্রুপটা রেডি আছে তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য, তারা বলেছে। Do you want to ask any question? Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে আমাদের দেশে কি মানে এই সুকুকটা কি চালু আছে, মানে বাংলাদেশে কোন ব্যাংক যে এখনো মানে সুকুকটা অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে এটা না, স্যার? না, আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সুকুককে আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারি নাই। বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে, বাংলাদেশ ব্যাংক চেষ্টা করছে, রিসেন্টলি তারা সুকুকের উপরে একটা সেমিনার করেছে, ঠিক আছে? জি জি উপরে একটা সেমিনার করেছে। স্যার আমি একটু বলি, হচ্ছে স্যার, এটা সুকুকটা ইসলামিক ভিত্তিক হয় তো সেজন্য আসলে এটা কেউ করতে চায় না, কারণ এটার বেনিফিশিয়াল গুলা সবকিছু আপনার ইসলামিক কেন্দ্রিক হয়, সেজন্য এটা বাংলাদেশে তেমন পপুলার না, এবং বাংলাদেশে নাইও এটা তেমন। হ্যাঁ, সবাই বন্ডটা পেপার করে। সুকুককে তো আপনি ডেট ফাইন্যান্সিং বলছেন, কিন্তু ওদের স্লাইডে আবার দেখা গেছে যে নাইদার ডেট না। আমি সেটাই বলেছি, আমি কিন্তু আমার লাস্ট যে স্পেসটা এখানে বলেছি যে যেহেতু ওই এটা ডেট ফাইন্যান্সিং এর ক্যাটাগরিতে পড়ে যায়, সো তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সুকুকের মধ্যে, কিছু বন্ডের বৈশিষ্ট্য আছে, মানে ইকুইটির বৈশিষ্ট্য আছে, যার কারণে হচ্ছে এটাকে আসলে ইসলামিক বন্ড ফাইন্যান্সিং বলে। আবার মাঝে মাঝে এটা ইসলামিক অ্যাসেটস ফাইন্যান্সিংও বলে। অলরাইট, ইসলামিক অ্যাসেটস বলে এই জিনিসটা। এই জন্যই এটাকে নেদার ডেট নর ইকুইটি বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সুকুক আর বন্ডে তাদের বাজারে যে পারফরম্যান্সটা আছে তা দেখতে প্রায় একই রকম। আচ্ছা আচ্ছা, একই রকম, কিন্তু একই রকম হলো এটার প্রসেসটার কারণে এটা কোনোটা শুদ্ধ হবে এবং কোনোটা শুদ্ধ হবে না, প্রসেসের কারণে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, এমনিতে যারা আসলে ইনভেস্টর তারা যদি কোনো বেনিফিট না পায় তাহলে তারা কেন ইনভেস্ট করবে একটা প্রজেক্টে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা মানে ফাইন্যান্সের মধ্যে ইটস এ মানে বিগ কোশ্চেন যে why actually people will invest to get some benefits. এখন সেই বেনিফিটটা কোন প্রসেসে আসছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ম্যাটেরিয়াল টার্ম, হ্যাঁ, যেটা দ্যাট ইজ এ ভাইটাল কোশ্চেন যে হাউ দিস বেনিফিট ইজ ডিরাইভড, ঠিক আছে? ইন হুইচ প্রসেস। ইভেন দেখো সুকুকের ক্ষেত্রে কিন্তু এটাও করা হয়েছে যে সুকুক যেখানে আমি ইনভেস্ট করব যেই ফান্ডে, এটা সিমিলারলি অ্যাপ্লিকেবল ইন টার্মস অফ শেয়ার, যেটা শেয়ার তুমি কিনছো যে কোম্পানি থেকে, সেই কোম্পানি যদি কোনোভাবে ওয়াইন প্রোডাকশনের সাথে সংযুক্ত থাকে, সেই কোম্পানি যদি কোনো কারণে পর্ক অথবা এই টাইপের জিনিসগুলোর সাথে রিলেভেন্ট থাকে, তাহলে তো তুমি সেখানে ইনভেস্ট করতে পারবে না। ইসলাম যে প্রোডাক্টগুলোকে হারাম করেছে সেই হারাম প্রোডাক্টের কোম্পানিগুলোতে তুমি ইনভেস্টই করতে পারবে না, তাহলে এখানে অবশ্যই রেস্ট্রিকশন আছে, কিন্তু ঠিক আছে, অবশ্যই রেস্ট্রিকশন আছে, ইউ ক্যানট ইনভেস্ট এভরিওয়্যার। এবং এই মানে রেস্ট্রিকশনটাও কিন্তু ইম্পোজ করা হচ্ছে সুকুকের মাধ্যমে, ঠিক আছে? অনেক সময় শোনো, অনেক সময় আমাদের ভয় লাগতে পারে যে তা ইসলাম কি আসলে মানে সবকিছুকে এভাবে প্রহিবিট করে দিয়েছে। ইসলামে প্রহিবিশনের কিন্তু মানে সংখ্যা বা পরিমাণ খুবই কম, ঠিক আছে? ইসলাম সবকিছুকে অলমোস্ট অ্যাপ্রুভ করেছে, কিন্তু মানে কিছু জিনিসকে ইসলাম রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে, ঠিক আছে? হালালের মানে সংখ্যা বা পরিমাণই বেশি, কিন্তু মানে বেশি মানে অলমোস্ট সবই হালাল,
এই ঠিক আছে, কিন্তু যেগুলো হারাম সেগুলো আল্লাহ পাক স্পেসিফাই করে দিয়েছেন এবং সেগুলোর সংখ্যা পরিমাণ খুবই কম, খুবই কম। বলো, আর কিছু বলবে? এটা তো এখনো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয় নাই, অনেক দেশ এর আগেও ট্রাই করছে বাট তারা সাকসেস হয় নাই। ফার্স্ট মালয়েশিয়া এটাই করলো আর কি 2000 সালে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মালয়েশিয়া করে। সেকেন্ড হচ্ছে বাহরাইন 2001-এ। হ্যাঁ স্যার, বর্তমানে কিছু কিছু দেশে মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে, অনেক অনেক দেশে এখন আস্তে আস্তে সুকুকের ব্যবহারটা বাড়ছে, এটা একটা কিন্তু এখনো প্রপারলি করতে পারতেছে না স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা নিউ ইনস্ট্রুমেন্ট তো প্রপারলি করতে পারছে না। এখানে কিছু রেস্ট্রিকশনও আছে। হ্যাঁ, কিছু রেস্ট্রিকশন আছে বলতে যে কান্ট্রিগুলোতে তোমার যেগুলো সেকুলার কান্ট্রি অথবা যেখানে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি আছে, যেখানে সবাই ওই যে রিবার পেছনে ঘুরছে, ঠিক আছে, তো সেখানে তুমি কি করে এটা সবাই যেটাকে রিবার বাইরে চিন্তা করতে পারছে না, তুমি কিভাবে এটাকে ইকুইটি মধ্যে নিয়ে আসবে? বুঝতে পেরেছো? তো এটা খুবই স্বাভাবিক যে এখানে এটা একটা বাধার মধ্যে পড়বে। এই জন্য মূলত তুমি ইসলামিক প্র্যাকটিস করতে গেলে যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে ইসলামাইজেশন অফ এনভায়রনমেন্ট। এনভায়রনমেন্ট যদি ইসলামিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার জন্য মানে ইসলামিক ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো ইউজ করা কোনো বিষয় না। ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, এগুলাকে এক্সপ্লোর করতে হয়। যেমন এই যে দেখো ইন্স্যুরেন্সের যে বিষয়টা, ইন্স্যুরেন্স কিন্তু প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময়ও ছিল, ঠিক আছে, কিন্তু এখন আমরা এটা দেখছি যে ওই সেই ইন্স্যুরেন্সকে ওই প্র্যাকটিস গুলোকে আবার নিয়ে আসছে তাকাফুল হিসেবে। তাকাফুল কোত্থেকে এসছে? কাফালা থেকে এসছে। কাফালা কি? কাফালা হচ্ছে যে মিউচুয়াল গ্যারান্টি। তো এই মিউচুয়াল গ্যারান্টি তো ওই সময় ছিল, প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সময় ছিল এটা, ঠিক আছে। এই এবং ওখানে ওই যে তাবাররু যেটা আছে, তাবাররু ডোনেশন, এই ডোনেশনের মাধ্যমে বেসিক্যালি ওই মিউচুয়াল গ্যারান্টিটা এনশিওর করা হতো। এই দ্যাট ওয়াজ প্র্যাকটিসড। এখন থেকে ১৫০০ বছর আগে এটা প্র্যাকটিস ছিল, কিন্তু আমরা এখন নতুন করে এসে আবার এগুলোকে এক্সপ্লোর করছি, আবার এগুলোকে আমরা সামনে নিয়ে আসছি এবং এগুলোকে আমরা নতুন টার্মিনোলজি দিচ্ছি, ঠিক আছে। এই ঠিক আছে, আর যদি প্রশ্ন কোনো না থাকে তাহলে আমরা আমাদের পড়াশোনার দিকে যাই নাকি? ওকে, তো রিবার বিষয়গুলো আমরা দেখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এরপরে ঘাড়ারের ব্যাপারে আমরা কিছু কথা বলেছিলাম। লাস্ট ক্লাসে ঘাড়ারের ব্যাপারে আমরা কিছু কথা বলেছি। ঘাড়ার মিন্স হচ্ছে আনসার্টেনিটি অথবা কিছু হ্যাজার্ডস। হ্যাজার্ডস মানে হচ্ছে ডিস্টার্বিং এলিমেন্টস, হ্যাঁ, ইরিটেটিং এলিমেন্টস, যেগুলা তোমাকে একটা ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে। দ্যাট উইল লিড ইউ টু এ ডেঞ্জার, চান্স অর রিস্ক অর ডিসিপশন, সাম কাইন্ড অফ ডিসিপশন, ঠিক আছে। তোমার সাথে ডিসিভ করা হচ্ছে ধোকা দেওয়া, ডিসিপশন হচ্ছে ধোকা দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা। সো ইট ইজ এ নেগেটিভ এলিমেন্ট ইন মুআমালা অর ফিক। যেটা মুআমালা হচ্ছে ডিলিংস আর ট্রানজ্যাকশনাল ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স। সো এটাকে আমরা বলছি মুআমালা ফিক। এটা একটা নেগেটিভ এলিমেন্ট হচ্ছে ঘাড়ার। রিবা এবং মাইসির যেরকম সেরকমই। So gharar is an important concept in Islamic finance with most derivative products, যেটা ইসলামিক ফাইন্যান্সে খুবই মানে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড একটা প্র্যাকটিস আছে যেটাকে আমরা বলছি ডেরিভেটিভস। এবং এই ডেরিভেটিভসটা এখানে আসলে এই ঘাড়ারের ইস্যুতে ডেরিভেটিভসটা কি হয়ে যায়, যে নাকচ হয়ে যায়, ঠিক আছে, ডেরিভেটিভসটা রিজেক্ট হয়ে যায়। তাহলে ডেরিভেটিভ প্রোডাক্টস রিজেক্টেড বাই স্কলার্স ডিউ টু এক্সেসিভ আনসার্টেনিটি। ডেরিভেটিভস কি একটা আইডিয়া আমি তোমাদের মনে হয় দিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে যে এটা একটা আন্ডাররাইটিং, একটা কন্ট্রাক্ট ইন বিটুইন টু পার্টিস। একটা পার্টি ধরো গুডস সেল করছে আর আরেকটা পার্টি হচ্ছে গুডস বাই করবে। তাহলে একজন হচ্ছে বায়ার আর একজন হচ্ছে সেলার। তাহলে এই বায়ার এবং সেলারের মধ্যে কন্ট্রাক্ট হবে
ইট মে বি গুডস অথবা ইট মে বি এনি কাইন্ড অফ শেয়ারস, স্টকস অথবা এই ধরনের কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, সেগুলোর ক্ষেত্রে ডেরিভেটিভ ইউজ হতে পারে। তাহলে আমরা একটা প্রাইসিং করব, ডেরিভেটিভস মানে হচ্ছে এখানে একটা প্রাইসিং হবে ইন বিটুইন টু পার্টিস, এবং যেই প্রাইসিংটা বলা হবে যে এটা আফটার সাম টাইম এটার ইমপ্লিকেশন হবে। যেমন হয়তো 2 মান্থস পরে ইউজুয়ালি যখন মুরগির ফার্ম, চিকেন ফার্ম, ওখানে বাচ্চা নিয়ে আসা হয়, সেগুলো 1.5 মাস পরে বা 2 মাস পরে এগুলো ম্যাচিউরড হয়, ঠিক আছে, 1-1.5 কেজি করে হয় এক একটা মুরগি। তো তাহলে সেখানে কন্ট্রাক্ট হতে পারে যে ঠিক আছে আমি তোমার কাছ থেকে চিকেন নেব, এই চিকেনের এখনই একটা প্রাইস আমরা ঠিক করে ফেলবো, ঠিক আছে, সেটা হতে পারে যে 150 টাকা পার কিলো। এইভাবে করে একটা প্রাইস ঠিক করলো। এই 2 মাস পরে যখন মুরগির লট হয়ে যাবে, তখন যে মুরগি বিক্রেতা, তার জন্য এটা একটা অ্যাসিওরেন্স যে তাকে ওপেন মার্কেটে গিয়ে কম্পিট করতে হবে না, তার একজন বায়ার ফিক্স করা আছে যে কিনা তার কাছ থেকে এটা কিনবে। সো সে কিন্তু অনেকটাই আউট অফ অ্যাংজাইটি থাকতে পারছে যে না আমার এটা সেল হবে। কিন্তু এখানে একটা ম্যাটার অফ অ্যাংজাইটি স্টিল রয়ে যায়, যেটার কারণেই মূলত এই প্রসেসটা কোশ্চেনেবল হয়ে যায় শরিয়ার পার্সপেক্টিভে। সেটা হলো ওই চিকেনের যে প্রাইস, এই প্রাইসটা 2 মাস পরে মার্কেটে ভেরি করতে পারে। আমরা জানি যে মার্কেটে ন্যাচারাল ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের কারণে কি করে যে অনেক সময় প্রাইস ভেরি করে। তাহলে এমন হতে পারে যে ওই 2 মাস পরে মার্কেটে খুব সাপ্লাই অ্যাভেলেবল হওয়ার কারণে কি হলো যে ওখানে প্রাইস কমে গেল। তো ধরো মার্কেট প্রাইস হয়ে গেল 130 টাকা করে। তাহলে 130 টাকা করে যখন মার্কেট প্রাইস হবে, তখন কি হবে যে এই যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস ছিল 150 করে, তাহলে কি হবে যে যিনি বিক্রেতা উনি বাজারে এখন নিয়ে বিক্রি করলে 130 টাকা কেজি বিক্রি করতে হতো, কিন্তু ওনার চুক্তি থাকার কারণে উনি এখন 150 টাকা করে বিক্রি করতে পারছেন। তার মানে উনি কিন্তু এখন খুব লাভবান। নাও হি ইজ ভেরি মাচ হ্যাপি। ওই যে ফার্ম ওনার। আবার যে এখন কিনছে সে যদি বাজার থেকে কিনতো, তাহলে সে কিন্তু 130 টাকা করে কিনতে পারতো বা 35 টাকা করে কিনতে পারতো। এখন সে যেহেতু ওই ফিক্স করে ফেলছিল আগে এই প্রাইস, এখন সে ওই প্রাইসেই কিনতে হবে, 150 টাকা করেই কিনতে হবে। তাহলে সে বাজার থেকে কম প্রাইসের ওই বেনিফিটটা সে এনজয় করতে পারলো না। তাহলে ইন এ সেন্স এখানে কিন্তু সে একটা ক্ষতির মধ্যে পড়লো। এই যে 2 মাস পরে প্রাইসের এমন অবস্থা হবে, এটা কিন্তু কেউ জানতো না। তাহলে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আনসার্টেন। এই আনসার্টেনিটির মধ্যেই তারা কিন্তু আগে থেকেই একটা প্রাইস ফিক্স করে ফেলেছিল, যে প্রাইস ফিক্স করার কারণে এখন এক পক্ষ খুব হ্যাপি এবং আরেক পক্ষ হচ্ছে নিজেকে ভিকটিম মনে করছে। তো এই যে আনসার্টেনিটির কারণে, আনসার্টেনিটি অফ প্রাইস, ঠিক আছে, এটা যে কোনোটাই ঘটতে পারে, ঠিক আছে। যদি বাজারে প্রাইস 150 টাকার বেশি হয়ে যেত, যদি 170 টাকা হয়ে যেত, তাহলে যিনি ফার্ম ওনার উনি আবার একটু অনেক মনে কষ্ট পাইতেন, কারণ আমি এখন বাজারে গিয়ে বিক্রি করলে হয়তো 160 টাকা বা 65 টাকায় বিক্রি করতে পারবো, বাজারের প্রাইস 170 টাকা। তাহলে এতে করে সে নিজেকে ভিকটিম মনে করতো যে আরে বাজারে তো এখন বেশি প্রাইস, আমি কেন আগে 150 টাকা ঠিক করলাম। আর যে ক্রেতা সে কিন্তু খুব হ্যাপি থাকবে, ও বাজারে 170 টাকা করে, আমি তো 150 টাকা করে নিতে পারছি, আগে যেহেতু মার্কেট কন্ট্রাক্ট প্রাইস আমার ছিল 150 টাকা। তাহলে এই দেখো যে কোনো এক পক্ষ প্রাইস বাড়ায় এবং কমার কারণে যে কোনো এক পক্ষ কিন্তু এখানে নিজেকে সাফারার মনে করছে, ভিকটিম মনে করছে। এই জায়গাটাতেই হচ্ছে ইসলামের অবজেকশন, এবং এই জিনিসটা এই আনসার্টেনিটির কারণেই তৈরি হচ্ছে। কেউ জানতো না মার্কেটের 2 মাস পরে কি অবস্থা হবে। যদি জানতো তাহলে তো তারা ওইটাই করতো, আর এটা তো জানা আসলে সম্ভব নয়, কারণ 2 মাস পরে মার্কেটে ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের কি অবস্থা হবে, প্রাইসের কি অবস্থা হবে, এটা আসলে এটা ফোরকাস্টিং করা যায়, কিন্তু ফোরকাস্টিং সবসময় যে ঠিক হবে এটার তো কোনো গ্যারান্টি নাই, বুঝতে পেরেছো। এই জন্য ওই প্রসেসটাই, এই যে প্রাইস ফিক্স করে ফেলা আগে থেকে, হ্যাঁ, এবং কন্ট্রাক্ট করে ফেলা, এগুলাকে বলে ডেরিভেটিভস। তাহলে এখানে বলছে যে in Islamic finance with most derivative products rejected
by scholars due to excessive uncertainty. এই আনসার্টেনিটি থাকার কারণে এখন কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং কেউ লাভবান হচ্ছে। ঘারারকে যদি আরো আমরা এক্সপ্লেইন করতে যাই, এটা হচ্ছে একটা অ্যারাবিক ওয়ার্ড that is associated with uncertainty, deception, এগুলো অলরেডি বলা হয়েছে। এখানে it has been described as the sale of what is not yet present. এটা হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, যে আমি এখন বিক্রি করছি যেটা এখন আমার কাছে প্রেজেন্ট নাই, such as crops not yet harvested or fish not yet netted, মাছ এখনো যেটা জালের মধ্যে ঢোকানো হয়নি, হ্যাঁ, শস্য যেটা এখনো বোনা হয়নি, লাগানো হয়নি, তাহলে এটার মধ্যেই আনসার্টেনিটি থাকতে পারে। So gharar is a significant concept in Islamic finance and is used to measure the legitimacy of a risk investment pertaining to short selling, gambling, the selling of goods or assets of uncertain quality, or to any contract that is not drawn out in clear terms. Contractor বিষয় হলো যে everything must be clearly specified. হ্যাঁ, তোমরা কন্ট্রাক্ট করেছো, আমি হয়তো তোমাদের পড়িয়েছি, ওখানের মধ্যে একটা বিষয় ছিল যে যদি সার্টেনিটি না থাকে, সার্টেনিটি, তাহলে কি হয়ে যায়, কন্ট্রাক্ট ভয়েড হয়ে যায়। যেমন আমরা একটা কন্ট্রাক্টের কথা বলেছিলাম যে এ বি এর সাথে অথবা এক্স ওয়াই এর সাথে একটা কন্ট্রাক্ট করলো টু বাই 100 barrels of oil, ঠিক আছে? So 100 barrels of oil, actually what kind of oil? এটা কি, is it coconut oil or is it mustard oil or is it soybean oil? হ্যাঁ, is it palm oil? তো এই যে দেখো, মানে একটা টার্ম স্পেসিফাই না করার কারণে কতগুলো প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে এখানে। তো এবং ট্র্যাডিশনাল লতে এটাকে বলা হচ্ছে যে দিস কন্ট্রাক্ট উইল নট বি ভ্যালিড। ওয়াই? বিকজ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার ইজ নট ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড। ইসলামও কিন্তু এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই বলছে যে সাবজেক্ট ম্যাটার শুড বি ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড। তোমার কাছ থেকে আমি যদি মাছ কিনি, তাহলে মাছের কেজি নির্ধারণ করতে হবে আগে, কয় কেজি মাছ, এরপরে মাছের টাইপ নির্ধারণ করতে হবে, কোন মাছ, এটা কি রুই মাছ নাকি ইলিশ মাছ নাকি এটা কাতলা মাছ, এটা ঠিক করতে হবে আগে, নাকি এটা মৃগেল মাছ, এগুলো আগে ঠিক করতে হবে। তারপরে এটা কি তোমার মানে এক একটা কত কেজি ওজনের হবে সেগুলো স্পেসিফাই করতে হবে। মানে যে জিনিসগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল টার্ম, যেগুলো কন্ট্রাক্টকে গাইড করে, ঠিক আছে, যেটা ভ্যালিড হবে কি হবে না, এই তাহলে এই ম্যাটেরিয়াল টার্মগুলো যদি আমরা স্পেসিফাই করি, তাহলে এই কন্ট্রাক্টটা ট্র্যাডিশনাল লতেও এটা অ্যাপ্রুভ হচ্ছে এবং এটা ইসলামিক লতেও কিন্তু অ্যাপ্রুভ হচ্ছে। যদি আদার থিংস, এখানে আবার বিষয় আছে যে আদার থিংস এর অ্যাপ্রুভাল ডিসঅ্যাপ্রুভালের বিষয়টাও যদি নিশ্চিত থাকে, ঠিক আছে। এই এখন যদি তুমি মনে করো যে শূকরের গোশত কে কার কাছ থেকে কত কেজি কিনবা, এটার কোয়ালিটি কেমন হবে, এটার পরিমাণ কেমন হবে, ঠিক আছে, এটার কালার কেমন হবে, এটার টেস্ট কেমন হবে, এই সমস্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে চুক্তি করলা, কিন্তু কি বিষয়ে চুক্তি করলা, যে সাবজেক্ট ম্যাটারের বিষয়ে চুক্তি করেছে এই সাবজেক্ট ম্যাটারই তো অ্যাপ্রুভড না, তাহলে এটাও কিন্তু প্রহিবিট হয়ে যাচ্ছে। এই এবং আমি আগেই বলেছি প্রহিবিটের সংখ্যা বা পরিমাণ খুবই কম, খুবই কম। এরকম 2-4-5টা জিনিস যেগুলো আছে এগুলা হচ্ছে হারাম করা হয়েছে, আর বাকি সব হান্ড্রেডস এন্ড থাউজেন্ডস অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস তোমার জন্য হালাল করা হয়েছে। Gharar has become somewhat of a general term in the modern lexicon. Lexicon মানে হচ্ছে ডিকশনারি, অভিধান। হ্যাঁ, মডার্ন ডিকশনারিতে বা অভিধানে কি করা হয়েছে যে এটাকে একটা জেনারেল টার্ম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। সেলস or financial transactions considered as gharar are just relative to the level of misunderstanding that might exist between parties and the level of uncertainty that the goods. হ্যাঁ, কোনোভাবেই যে চুক্তিটা করছো এটার কারণে যেন নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি না হয়, এবং কোনো কারণেই যে চুক্তি করছো সেই চুক্তি তোমাকে যেন একটা অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে না নিয়ে যায়, এই বিষয়টা যদি ঠিক রেখে তুমি চুক্তি করো তাহলে সেখানে ঘাড়ারের উপস্থিতি থাকবে না। So that the goods or payment can be delivered. Gharar is generally prohibited under Islam because there are set of strict rules in Islamic finance against transactions that are highly uncertain or that may cause any injustice or deceit against any of the parties. কোনো পার্টি কোনোভাবেই যেন তোমার ইনজাস্টিসের মধ্যে না পড়ে যায়,
কোনো পার্টি কোনো কারণেই যেন কোনো ডিসিপশনের মধ্যে না পড়ে যায়, সেই বিষয়টা খেয়াল রেখে যদি কন্ট্রাক্ট করা হয় তাহলে সেই কন্ট্রাক্ট অবশ্যই অ্যাপ্রুভড হবে। The justification and guidance for forbidding contracts or transactions considered as gharar comes from the hadith. হ্যাঁ, তাহলে কোথায় এটা রেফারেন্স কি, কোথায় আসলে ঘারারকে প্রোহিবিট করা হয়েছে? এটা হাদিসের মধ্যে বেশ কিছু এক্সাম্পল আছে যেখানে এই ঘারারকে প্রোহিবিট করা হয়েছে। A revered book in Islam. It contains the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who spoke against the selling of the birds in the sky. Prophet sallallahu alaihi wasallam নিষেধ করেছেন যে উড়ন্ত পাখিকে তুমি বিক্রি করতে পারবে না, ঠিক আছে, কারণ উড়ন্ত পাখি আমি নির্ধারণ করতে পারছি না যে কোনটা বিক্রি হবে, সেটার ওজন কি হবে, সেটার কোয়ালিটি কি হবে, সেই বিষয়গুলো আমি জাজ করতে পারছি না। সো এখানে ইনজাস্টিস হওয়ার পসিবিলিটি আছে। তাহলে উড়ন্ত পাখি না ধরা পর্যন্ত এটাকে বিক্রি করা যাবে না। ফিশ ইন দ্য ওয়াটার, পানির মধ্যে মাছ রয়েছে, নির্ধারণ করো এই মাছটা কিরকম প্রাইস, সেটা আগে নির্ধারণ করো, তারপরে কন্ট্রাক্ট করো। অর দ্য আনবর্ন কাফ, অথবা যেই বাছুরটা এখনো গরুর পেটের মধ্যে রয়েছে, অথবা উটের পেটের মধ্যে রয়েছে কাফ, সেটাকে তুমি বিক্রি করতে পারবে না। এর আগের ক্লাসে মনে হয় আমি কিছু আইডিয়া দিয়েছিলাম যে হাবল বিল হাবলা নামে একটা কন্ট্রাক্ট আছে যেটা ওই সময়ে প্রচলিত ছিল। হ্যাঁ, ওই আরবের ওই সমাজে প্রচলিত ছিল হাবল বিল হাবলা। তো এটাকে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন। ইন দ্য মাদার্স ওম, আনবর্ন কাফ ইন দ্য মাদার্স ওম, সেইং, প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে বলছেন, সেল নট হোয়াট ইজ নট উইথ ইউ, বিক্রি করো না যেটা তুমি নিশ্চিত নও, যেটা তোমার কাছে এখন নাই। Therefore, questions of gharar arise when a claim of ownership is unclear or suspicious. যে জিনিসের মালিকানা আনক্লিয়ার এবং যেটা সাসপিশিয়াস, সেই ধরনের কোনো জিনিস ব্যাপারে চুক্তি করতে গেলে সেখানে ঘারার উপস্থিত হবেই। এবং এখানে কোরআনের একটা রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে and do not eat up your property among yourselves for vanities, যে নিজেদের সাথে তোমরা একে অপরের সম্পত্তি কি করো না, গ্র্যাব করে নিও না, এটা খেয়ে নিও না। So which is interpreted as the prohibition of predatory business, যে বিজনেসটা প্রিডেটরি মানে হচ্ছে যেটা উৎপেতে থাকে, যে ধরনের বিজনেস যেটার মধ্যে একটা আমরা বলছি যে এটা হয়তো অপরচুনিটি আছে এখানে, কিন্তু পাশাপাশি এখানে বড় ধরনের রিস্কও আছে। এবং বলছে যে predatory business practice because such practices do not benefit the whole of society, এবং এই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা মূলত কিন্তু কোনো বেনিফিট দেখি না। তোমরা দেখো এই যে আমাদের সোসাইটিতে যে মাইক্রো ক্রেডিটের স্কিম গুলো আছে, এই মাইক্রো ক্রেডিটের স্কিম থেকে আসলে কেউ খুব বেশি লাভবান হয়ে গেছে বা কেউ খুব একেবারেই ভালো কিছু করতে পেরেছে সেরকম এক্সাম্পল কিন্তু কম। বরং এই মাইক্রো ক্রেডিট যারা দেয়, এই লোনগুলো যারা দেয়, যে ফার্মগুলো দেয়, তাদের অনেকে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। কিন্তু মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে অথবা চাষাবাদ করেছে এই ধরনের এবং খুব উন্নতি করেছে, এটার এক্সাম্পল কিন্তু খুবই কম। ইসলামী ব্যাংকের একটা স্কিম ছিল এরকম, যেটা হচ্ছে আরডিএস বলা হতো এটাকে, রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম, আরডিএস। আরডিএস এর ব্যাপারে তোমরা একটু স্টাডি করবে, একটা প্রেজেন্টেশন দাও তো তোমরা আরডিএস এর উপরে, ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিমের উপরে একটু অ্যানালাইটিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন দাও। সাদিনা কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলা? সাদিনা এবং সালোয়া তোমরা প্রেজেন্টেশন দিয়েছো?
সাদিনা সালোয়া তোমরা কি প্রেজেন্টেশন দিয়েছো? না স্যার। দাওনি। তোমরা একটু মানে একটা এক্সপ্লোরেটরি টাইপের একটা প্রেজেন্টেশন দাও, যেখানে তোমরা এই যে ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস এর যে পারফরম্যান্স আছে সেই পারফরম্যান্সটা একটু ইভ্যালুয়েট করো। ওদের যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট আছে সেই অ্যানুয়াল রিপোর্ট দেখলেই তোমরা বুঝবে যে ওদের আরডিএস স্কিমটা কিভাবে মুভ করছে। বুঝতে পেরেছো? ওদের এখানে সব রিপোর্ট গুলো আছে। হ্যাঁ, ইসলামী ব্যাংকে তোমরা যদি ইসলামী ব্যাংকে যাও, যেমন আমি তোমাদের যদি একটু দেখাই, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। হ্যাঁ, এই যে এখানে তোমার এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট যেগুলো, এগুলো আছে এখানে। আর এখানে আছে ওদের প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেস। এই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টস, এই যে দেখো রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম আরডিএস, ঠিক আছে? সো প্রোডাক্ট, ডিপোজিট প্রোডাক্ট, ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্ট এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম আরডিএস। এই আরডিএস এর ব্যাপারে এখানে তারা বেশ কিছু, এই যে তাদের অবজেক্টিভ, এরপরে টার্গেট গ্রুপ কারা, কাদেরকে টার্গেট করে তারা এই স্কিমটা ডেভেলপ করেছে, তারপরে সেন্টার ফান্ডের কি অবস্থা। এই যে দেখো ইচ মেম্বার অফ দ্য গ্রুপ has to deposit minimum টাকা 2 per week in the center fund. This fund is kept by opening a Mudaraba savings account in the name of the respective center. আচ্ছা, মোডস অফ ইনভেস্টমেন্টের বিষয় আছে এখানে। আর পারফরম্যান্স অফ আরডিএস যে এখানে দিয়েছে, স্পেসিফাই করে দিয়েছে। নাম্বার অফ ব্রাঞ্চেস হ্যান্ডলিং দ্য স্কিম, 300 ব্রাঞ্চ সারা বাংলাদেশে, তাদের প্রায় 400 ব্রাঞ্চ আছে। আর এখন তো সমানে তারা এজেন্ট ব্যাংকিং দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে। হ্যাঁ, এজেন্ট ব্যাংকিং এর কারণে এখন হয়তো দেখা গেছে প্রায় 500 ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে তাদের। তো এর মধ্যে 300 ব্রাঞ্চ যেগুলো আছে আর কি, মেইন ব্রাঞ্চ, নট এজেন্ট ব্যাংকিং। তাহলে তোমার এখানে ব্রাঞ্চ ব্যাংকিং আর কি যেটাকে বলে, তো সেখানে হচ্ছে 300 ব্রাঞ্চ আরডিএস হ্যান্ডেল করে। নাম্বার অফ ভিলেজেস, টোটাল ভিলেজ ইন দ্য কান্ট্রি ইজ অ্যাবাউট 87,000 গ্রাম আছে আমাদের বাংলাদেশে। তো সেখানে 25,689টা গ্রামে তারা তাদের অপারেশন, তাদের উইং স্প্রেড করতে পেরেছে। নাম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট, 64টা ডিস্ট্রিক্টে আছে তাদের কার্যক্রম। নাম্বার অফ সেন্টার আছে 33,437টা সেন্টার আছে তাদের। নাম্বার অফ গ্রুপ কাজ করছে 205,000, 2,05,000 গ্রুপ কাজ করছে 798। নাম্বার অফ মেম্বার্স আছে তাদের কত, 1.2 মিলিয়ন, 1.285 মিলিয়ন। হ্যাঁ, 12,85,000 মেম্বার আছে তাদের এক্সিস্টিং। ওমেন যারা ওমেন মেম্বার্স ইন দ্য স্কিম আছে 92%। ঠিক আছে, চিন্তা করছো? অ্যামেজিং, কিন্তু এটা অ্যামেজিং। এভারেজ নাম্বার অফ মেম্বার্স পার সেন্টার 38। নাম্বার অফ ক্লায়েন্টস আছে 655,000। ইট মিনস আমরা যদি বাংলাদেশের টার্মে বলি 6,55,906।
কিউমুলেটিভ ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে 3,03,749 কি এটা মিলিয়ন টাকা নাকি কি? হ্যাঁ, ফিগার ইন মিলিয়ন টাকা যেগুলো এগুলো হচ্ছে সব ফিগার ইন মিলিয়ন। তাহলে কিউমুলেটিভ ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে 3 লক্ষ মিলিয়ন। ক্যান ইউ ইমাজিন? 3 লক্ষ মিলিয়ন। প্রেজেন্ট আউটস্ট্যান্ডিং আছে দেখো 32,959 মিলিয়ন, এটা আউটস্ট্যান্ডিং আছে। তাহলে এটা কিন্তু এখান থেকে পার্সেন্টেজ বের করে ফেলতে পারবা। এই যে রিকভারি পার্সেন্টেজ রিকভারি কিছু আছে ওভারডিউ, পার্সেন্টেজ অফ রিকভারি দেখাচ্ছে 96.82%। এই সো এগুলো হচ্ছে আরডিএস এর বিষয়। এছাড়াও আরো যদি তুমি ডিটেইল এক্সপ্লোর করতে চাও তাহলে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারো চাইলে। তাহলে আরডিএস কিভাবে ফাংশন করছে, আরডিএস আর ট্র্যাডিশনাল মাইক্রো ক্রেডিট কি করে ফাংশন করছে। ট্র্যাডিশনাল মাইক্রো ক্রেডিটের মধ্যে কিন্তু তোমার সেই যে ইন্টারেস্ট ইনভলভড, ঠিক আছে, ইন্টারেস্ট এবং এই ধারার এই টাইপের বিষয়গুলো কিন্তু ইনভলভ। আর আরডিএস যেভাবে কাজ করছে তাহলে আরডিএস এর কি, আরডিএস কে শরিয়া কিভাবে অ্যাপ্রুভ করছে, আরডিএস কিভাবে ফাংশন করছে, ইন্টারেস্টকে অ্যাভয়েড করছে কি করে, ঠিক আছে। দিস আর কোশ্চেনস, এগুলো তোমরা এক্সপ্লোর করতে পারো স্টাডি করে। এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে ঘারার এক্সাম্পল। ইন ফাইন্যান্স ঘারারি ইজ অবজার্ভড উইথিন ডেরিভেটিভ ট্রানজাকশনস, ডেরিভেটিভের ব্যাপারে কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, such as forwards, futures and options। এই ডেরিভেটিভস এর তিনটাই টাইপ, মানে মেইন টাইপ যেগুলো, forwards, futures and options, as well as in short selling and other forms of speculation. In Islamic finance, most derivative contracts are forbidden and considered invalid because of the uncertainty involved in the future delivery of the underlying asset. Underlying asset bolte ওই যে যেটা চিকেনের কথা বললাম একটু আগে। Scholars differentiate between minor and substantial gharar। দুই ধরনের ঘারার থাকতে পারে, কিছু মাইনর এবং মাইনর ঘারার এবং কিছু আছে হলো মেজর ঘারার। And while most derivative products are prohibited due to excessive uncertainty, other practices considered as gharar, such as commercial insurance, are vital parts of economic life. It is also permissible for a seller to short sell fungible items such as wheat and other commodities to be delivered at a later date to a buyer. কিছু আইটেমস আছে যেগুলো তুমি চাইলে এগুলো শর্ট সেল করতে পারো এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো মাইনর ঘারার হবে এবং মাইনর ঘারারকে প্রহিবিট করা হয়নি, ঠিক আছে, এটা হতে পারে। যেমন এই যে বাই সালাম যেটা আছে, বাই সালাম অ্যাডভান্স সেল, ঠিক আছে, এটা অপশন আছে, এখানে অ্যাডভান্স সেলের অপশন আছে। আমি তোমাকে তোমার কাছ থেকে কিছু প্রোডাক্ট কিনে নিয়েছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি তোমাকে বললাম যে আমি তোমার কাছ থেকে এখনই 5 কেজি গম কিনলাম, কোয়ালিটি সবকিছু বলে দিলাম, 5 কিলো অফ হুইট বললাম, ঠিক আছে, তুমি হুইটের চাষ করো। হ্যাঁ তুমি চাষ করছো, চাষ করে আমাকে তুমি 5 কেজি গম যখন তোমার এটা ম্যাচিউরড হবে তখন তুমি আমাকে দিবে, কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে এখানে কত কেজি গম এটা কিন্তু ডিফাইন করা হয়েছে, এটার কি গ্রেড সেটাও ডিফাইন করা হয়েছে, কিন্তু আমরা প্রাইস ডিফাইন করি নাই, এখানটাতে কিন্তু বিষয় আছে, ঠিক আছে, প্রাইস ডিফাইন করি নাই। প্রাইস কিভাবে হবে, প্রাইস হবে ইয়েতে মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী, ঠিক আছে, ওই সময়ে যখন তুমি আমাকে ডেলিভারি দিবা ওই সময়ের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী হবে। এখন তুমি প্রাইস ডিফাইন করতে পারবে না, কারণ এখন আমি কি করে প্রাইস ডিফাইন করব, আমি তো 2 মাস পরের মার্কেট কন্ডিশন জানি না, আমি তো ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের বিষয় জানি না।
যদি ফিক্স করে ফেলি তাহলে কিন্তু ডেরিভেটিভস এর দিকে চলে যাচ্ছে আমি, এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। তাহলে অ্যাডভান্স হতে পারে এবং আমি কিন্তু তাকে এই ফার্মিং করার জন্য পেমেন্টও করতে পারি। ঠিক আছে, তুমি ফার্মিং করো, আমি তোমার কাছ থেকে গম কিনে নেব। হ্যাঁ, কত কেজি গম কিনে নেব, এত কেজি ডিফাইন করা হয়েছে। কোন গ্রেডের গম কিনে নেব, এই গ্রেডের গম কিনে নেব, ডিফাইন করা হয়েছে। ঠিক আছে, যে কি প্রাইস হবে সেটা মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী হবে, যত কেজি হয় তত মাল্টিপ্লাইড বাই যত টাকা হবে তত টাকা আমি তোমাকে দিয়ে দিব। ওকে, তুমি এখন কিছু অ্যাডভান্স নাও, নিয়ে কাজ করো, ফার্মিং করো। সো বাই সালাম হতে পারে এটা, বুঝতে পেরেছো? এখানে কিছুটা আনসার্টেনিটি থাকে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মাইনর এবং সেটাকে ইসলাম পারমিট করেছে। ওকে, এরপরে আর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মাইসির। মাইসির literally means gambling. Islam has also categorically prohibited all forms of gambling, and maisir refers to the easy acquisition of wealth by chance, whether or not it deprives the other's right. কনভেনশনাল ব্যাংকিং এবং ইসলামিক ব্যাংকিং এর একটা ডিফারেন্স এখানে দেখানো হয়েছে, যেখানে কনভেনশনাল ব্যাংকিং এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাংকের কাছে গেছো, ব্যাংক তোমাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে, তুমি এসে টাকার সাথে আবার এই রিবা যেটা রেড মার্ক করা হয়েছে এটা মিক্স করে দিয়ে তাকে তুমি সারপ্লাস দিয়েছো। সো দিস ইজ প্রহিবিটেড। ইসলামী ব্যাংকে তুমি এসছো এই ইসলামী ব্যাংকে তুমি এসছো টাকা নেওয়ার জন্য, ইসলামী ব্যাংক তোমাকে কি করলো, ইসলামী ব্যাংক তোমাকে গুডস এবং সার্ভিস দিল, তুমি পরবর্তীতে এই গুডস এবং সার্ভিসের জন্য মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছো, ইসলামী ব্যাংকে মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছো। তাহলে এটাকে বলা হবে এই buying and selling. So this is approved. Riba free. There is no existence of riba. এরপরে ইন্টারেস্ট এবং প্রফিটের মধ্যে কিছু ডিফারেন্স দেখানো হয়েছে। এই ডিফারেন্স গুলো তোমরা জানো, আমি এগুলো রিপিট করব না, এখান থেকে একটু পড়বে। এখানে কিছু আর্গুমেন্টস এর বিষয় আছে, যে আর্গুমেন্টস ফর ইন্টারেস্ট। যারা ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিস্ট আছে, ইকোনমিক স্কলার্স, তারা এই যে ইন্টারেস্ট যেটা বা রিবা এর পক্ষে কিছু সাফাই গায়। ঠিক আছে, তারা কেন আসলে ওয়াই দে পুট পজিটিভ আর্গুমেন্টস ইন ফেভার অফ ইন্টারেস্ট। ঠিক আছে, এটা তুমি এখানে কিছু এক্সপ্লেইন করতে পারো, তোমরা কিছু আইডিয়া জেনারেট করতে পারো, আইডিয়া জেনারেট করে এগুলো শেয়ার করতে পারো আমাদের সাথে ক্লাসে। আরেকটা হলো ডিমেরিটস অফ ইন্টারেস্ট, যে ইন্টারেস্ট আসলে কিভাবে আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এই সো এই জিনিসগুলো তোমরা ব্রেনস্টর্মিং করতে পারো, এটা করে রেডি করবা, আগামী ক্লাসে আমি জিজ্ঞেস করবো তোমাদেরকে এখান থেকে। পাশাপাশি আমি তোমাদেরকে একটা ম্যাটেরিয়াল একটু দেখাতে চাই, সেটা হলো এই যে ঘাড়ারের যে বিষয়গুলো আমরা বললাম, এই ঘাড়ার উপস্থিত থাকার কারণে বেশ কিছু কন্ট্রাক্ট যেগুলা আরব প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল, এই কন্ট্রাক্ট গুলো নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন একটা হচ্ছে বাই মাদামিন, একটা হচ্ছে মালাকি এন্ড হাবালুল হাবলা। তো এখানে যেটা বলেছে যে buying and selling is an element of gharar according to fiqh jurists. Madhamin is selling seed. এই যে বাই মাদামিন যেটা, এটা হচ্ছে যে সিড বীজ অথবা সিমেন্ট বীর্য যেটা ইজ মালাকি
animals and selling animals, fertilization males with females. হ্যাঁ, এইখানে যেটা মেল এবং ফিমেল অ্যানিমেলকে ক্রস করে অন্য আরেক ধরনের হাইব্রিড অ্যানিমেল তৈরি করার জন্য যে ধরনের বীজগুলো আছে, এটা গাছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ঠিক আছে, এই বীজগুলো এখানে বিক্রি করতে নিষেধ করেছে। ঠিক আছে, এটাকে বলছে বাই মাযহামিন। এই কারণ কি, আসলে কোনো জিনিসকে তার নেচার থেকে যদি ডিফারেন্ট করে ফেলা হয়, তাহলে এটা আসলেই মানে কতটুকু উপকারী হচ্ছে বা হচ্ছে না, এই বিষয়টা হয়তো আনসার্টেনিটি থেকে যাচ্ছে এখানে, এবং এটা ক্ষতিরও কারণ হতে পারে। ঠিক আছে, ইট মে লিড ইউ টু ডেঞ্জার। এই জন্যই বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে এখানে নিষেধ করা হয়েছে। মাযহামিন মানে হচ্ছে সেলিং সিড অর সিমেন, is Malaki animals and selling animals fertilization males with females, while Habalul Habla যেটা বলা হচ্ছে যে are selling animals that are still in the womb that cannot be ascertained in the future life or death. ঠিক আছে, sex, gender, male or female and so forth, এই বিষয়গুলো যেহেতু আমরা বলতে পারবো না যে এই অ্যানিমেলটা মায়ের পেটের মধ্যে রয়েছে সেটা কি মেল হচ্ছে না ফিমেল হচ্ছে, সেটা কি জীবিত হবে নাকি মৃত হবে, সেটা কি হ্যাঁ সেটা সাইজ কেমন হবে, ওয়েট কেমন হবে, এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু আনসার্টেন। তো যে কারণে কোনো কিছু ডিফাইন করা ছাড়া, ঠিক আছে, ডিফাইন করা ছাড়া তুমি এটা কিন্তু কন্ট্রাক্ট করতে পারবে না যে আমি এটা কিনবো তোমার কাছ থেকে। তুমি যদি কিনবো বলে ফেলো তাহলে তুমি ওয়াদা করে ফেললা। এখন যদি মৃত বাচ্চা হয় তাহলে তোমাকে কিনতে হবে এটা, ইউ হ্যাভ টু পে প্রাইস। তো তুমি মৃত বাচ্চা দিয়ে কি করবা? কোনোভাবেই ইসলাম চায় না কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হোক, বুঝতে পেরেছো, চুক্তির মধ্য দিয়ে। এই জন্যই বেসিক্যালি এই প্রহিবিশনস গুলো। So the Prophet forbade selling this in a hadith that reads, the Prophet forbade the sale and purchase habalul habla, a kind of selling the usual ignorant society. One buys a camel, gave birth to a female child, then ask camel in the womb also spawned. And the hadith of Ibn Umar, he said, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala forbade selling animal semen. এগুলো হচ্ছে সাপোর্টিং অফ ওই যে মাদামিন, তারপরে মালাকি এন্ড হাবলুল হাবলার পক্ষের, মানে ওই কন্ট্রাক্ট গুলোর বিপক্ষের যে রেফারেন্স, সেটা প্রফেসর নিষেধ করেছেন এগুলো। বাইং এন্ড সেলিং মুলামাসা এন্ড মুনাবাজা, এখানে মুলামাসা এবং মুনাবাজা আরো দুইটা কন্ট্রাক্ট আছে, সেই বিষয়েও প্রফেট নিষিদ্ধ করেছেন এগুলা। কেন? এখানেও আনসার্টেনিটি আছে। এই যে মুলামাসার যে বিষয়টা, এটা কি, এটা হচ্ছে সেলিং বাই টাচিং। আরব সমাজে কিছু চুক্তি ছিল এরকম যে তুমি গিয়ে যে জিনিসটা টাচ করবে, ঠিক আছে, সেই জিনিসটাই তোমার কিনতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বাই। হ্যাঁ, ফর এক্সাম্পল, এ প্রসপেক্টিভ কার বায়ার্স আর টাচিং দ্য কার ডিলারশিপ, he or she must buy a car without a clear idea of the quality or otherwise. তুমি কারের কোয়ালিটি, হ্যাঁ বলো। স্যার আপনার তো গলা মেবি খুশখুশ করছে। হ্যাঁ স্যার আপনি আজকে অনেক টায়ার্ড। ও স্যার আমরা আজকে ক্লাস 8 পর্যন্ত করি। করতে পারো, আমি জাস্ট এই আর দু একটা বিষয় আছে বলে শেষ করে দেব। আচ্ছা ওকে স্যার। ওকে, আমরা জাস্ট 8:45 এ শেষ করে দেব, আর 9 মিনিট ইনশাআল্লাহ। তাহলে কি হচ্ছে এখানে, প্রসপেক্টিভ কার বায়ার্স আর টাচিং দ্য কার, কারটা টাচ করলেই এখানে কি হয়ে যাবে, এটা তোমার মানে ডিলারশিপের কাছে গিয়ে, ডিলারের এটা কি বলে যে তোমার শপে গিয়ে, ডিলার শপ, ওখানে গিয়ে তুমি কার্ড টাচ করলেই এটা তোমার হয়ে যাবে। সো এন্ড ইউ উইল বি রেডি টু পে। আমরা দেখেছি ইয়েতে, দেখো ট্র্যাডিশনাল ল খুব ভালো একটা আইডিয়া দিয়েছে। আমরা যখন ল পড়েছি তখন তোমরা হয়তো মনে করতে পারবে যে একটা টপিক ছিল
এটা হচ্ছে অফার এন্ড অ্যাকসেপ্টেন্স চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা টপিক ছিল। এটা হচ্ছে ইনভাইটেশন টু অফার ইজ নট অ্যান অফার। ইনভাইটেশন টু অফার ইজ নট অ্যান অফার। ইউজুয়ালি আমরা এক্সপ্রেস এবং ইমপ্লাইড অফার অথবা এক্সপ্রেস এবং ইমপ্লাইড কন্ট্রাক্ট যখন পড়েছি, তখন সেখানে ছিল এক্সপ্রেস অফার হলো আমি মুখে বলে কয়ে যদি কোনো অফার করি তাহলে সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেস অফার। আর কোনো কাজ করার মাধ্যমে যদি আমি কোনো কিছু অফার করি, হ্যাঁ, তাহলে সেটা হবে ইমপ্লাইড অফার। যেমন রাস্তা দিয়ে বাস চলছে, এটাকে আমরা বলেছিলাম ইমপ্লাইড অফার। তাহলে তখন বলেছিলাম যে রাস্তা দিয়ে বাস চললে যদি ইমপ্লাইড অফার হয়, তাহলে দোকানে ডিসপ্লে অফ গুডস যেগুলো আছে সেগুলো কেন ইমপ্লাইড অফার হবে না? ঠিক আছে, এইগুলো তো একই প্রকৃতির। দেখো, ওটা যদি ইমপ্লাইড অফার হতো তাহলে তুমি কিন্তু দোকানে গিয়ে যদি ওটা টাচ করতা, তাহলেই কিন্তু এরকম হয়ে যেত যে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে যেত। এবং ওটা যদি অফার হতো তাহলে ওটা অফার আছে, তুমি জাস্ট ওটাকে হাতে নিয়ে দেখছো, এখন তোমার এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে যেত এবং একটা কন্ট্রাক্ট হয়ে যেত, ইউ ওয়্যার বাউন্ড টু বাই দ্যাট প্রোডাক্ট। এক্স্যাক্টলি এই ধরনের একটা ট্র্যাডিশন ছিল আরব সমাজে। তুমি যদি আসো, এটা হাতে নিয়ে দেখো, তাহলে বোঝা যাবে যে তুমি এটা নিতে চাও, তাহলে কি হয়ে যাবে, এটা তোমার সাথে চুক্তি হয়ে যাবে। এরকম কিছু বিষয় এখনো ইন্ডিয়াতে আছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়াতে আছে বলতে এটা ভিন্ন ফরম্যাটে। সেটা কোনো দোকানে যদি তুমি যাও, গিয়ে যদি কোনো জিনিস হাতে নিয়ে দেখো, ঠিক আছে, তাহলে তারা মনে করবে এটা তুমি পছন্দ করেছো, এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাকে তারা বার্গেনিং করে একটা প্রাইসে নিয়ে এসে এই প্রোডাক্টটা তোমার কাছে সেল করবেই। আমি কলকাতায় একটা শাড়ির দোকানে গিয়েছিলাম, তো ওখানে যারা বাংলাদেশের সবাইকে চেনে, বুঝতে পেরেছো, এই সরি, আমি কি বলছিলাম, তোমরা কি খেয়াল করেছো এটা? হ্যালো? না স্যার। আচ্ছা, মাঝখান থেকে একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। আমি বলছিলাম যে আমরা যে ল পড়ছিলাম, সে ল এর মধ্যে তোমার একটা টপিক ছিল যে ইনভাইটেশন টু অফার ইজ নট এন অফার। তো রাস্তা দিয়ে বাস চললে সেটা যদি ইমপ্লাইড অফার হয়, তাহলে ডিসপ্লে অফ গুডস ইমপ্লাইড অফার না কেন? ঠিক আছে, ডিসপ্লে অফ গুডস কে তাহলে আমরা কি বলবো? ল বলছে ডিসপ্লে অফ গুডস কে আমরা বলবো ইনভাইটেশন টু অফার। হ্যাঁ, যে ডিসপ্লে অফ গুডস আমাকে ইনভাইট করছে যে তুমি আসো, এসে আমাকে কিনতে চাও বলে আমার মালিকের কাছে বলো। এটা করার কারণে এই যে এইখানে যে মোলা মাসার যে বিষয়টা আছে, এই ঝামেলা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম। বুঝতে পেরেছো? দেখো, ট্র্যাডিশনাল ল কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করছে। হ্যাঁ, এই সো এই মোলা মাসার যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে ওই গুডস যদি এটাকে ইমপ্লাইড অফার হিসেবে ট্রিট করা হতো, তাহলে সেটা তুমি হাতে নিয়ে দেখার সাথে সাথে ওটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে যেত এবং তোমাকে অবশ্যই সেটা কিনতে হতো। এখন যেহেতু এটা ইনভাইটেশন টু অফার, তাহলে তুমি গিয়ে কি করবা, দেখবা, পছন্দ করবা, এরপরে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বলবা যে আই ওয়ান্ট টু বাই দিস। এবার ম্যানেজার তোমার কাছে এটা বিক্রি করতেও পারে, নাও করতে পারে। হি হ্যাজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স, এবং তোমারও ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকলো যে তুমিও চাইলে নাও কিনতে পারো আবার। ঠিক আছে, বা ধরলেই বিক্রি হয়ে যাবে এরকমটি নয়। তাহলে এটা হচ্ছে মোলামাসা। এবং মোনাবাজার যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে আর থ্রোয়িং ইচ পারচেজ। ঠিক আছে, ওয়্যার someone throw her clothes to others, and if the person who cast it also throw her clothes, then they are obliged to purchase, even if the buyer does not know the quality of the goods to be bought. ঠিক আছে, কিছু জিনিস ছুঁড়ে মারা হবে। ছুঁড়ে মারা হলে কি হবে, যে এটা যদি তুমি ধরো তাহলে কি হবে, যে এটা ধরে নেওয়া হবে যে তুমি এটা, এই যে আমাদের এখানে বালিশ খেলে যেরকম, এরকম আর কি অনেকটা। ঠিক আছে, এটা তোমাকে দেওয়া হবে, ছুঁড়ে মারা হবে, তুমি যদি এটাকে রিসিভ করো, ধরে রাখো, কিছুক্ষণ হোল্ড করো, তাহলে বোঝা যাবে যে ইয়েস, ইউ আর রেডি টু বাই দিস। এই যদিও তুমি কিন্তু মানে খুব বেশি সুযোগ পেলে না এটার কোয়ালিটি জাজ করার। তাহলে এটা এখানে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এই মুনাবাজা। ঠিক আছে, এই যে মুনাবাজা, while by munabaza are throwing each purchase, where someone threw her clothes
টু আদার্স, হ্যাঁ, যে কেউ একজন একজনের কাপড় আরেকজনের কাছে থ্রো করলো, if the person who cast it also threw her clothes, then they are obliged to purchase, even if the buyer does not know the quality of the goods to be bought. আমাদের সাথে আমরা যখন পড়াশোনা করতাম, আমাদের সাথে একজন সিনিয়র ভাই এসে ভর্তি হয়েছিলেন, ওনার নাম ছিল আরিফ ভাই। তো আরিফ ভাই উনি দেরি করে কেন এসেছেন আমাদের সাথে পড়তে, তার কারণ হলো উনি ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতে গেছিলেন। উনি খুব বিশাল এর ধরো খুব রিচ পারসন, ঠিক আছে, খুব শৌখিন মানুষ। তো উনি ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করতে গেছিলেন। তো উনি ওনার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছেন, সেটা হলো যে যেই ইনস্টিটিউটে উনি ভর্তি হতে গেলেন সেখানে ওরিয়েন্টেশনের দিন একটা ইভেন্ট রাখা হয়েছে এরকম, যেটাকে বলে আইস ব্রেকিং সেশন। তো এই আইস ব্রেকিং সেশনটা ছিল এরকম যে কিছু মেয়েদেরকে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে, কিছু মেয়েদেরকে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে তাদের যে জুতোগুলো আছে সেই জুতোগুলো তারা বাইরে, দরজার বাইরে রেখে দিবে। এরপরে দরজার কপাটটা একটু ভেজিয়ে রাখা হবে যাতে করে বাইরে থেকে ভেতরে কারা কারা আছে কেউ। ম্যাডাম আপনি পড়ান। আসছে স্যার আসছে। হ্যাঁ, তোমরা কি আমি যে গল্পটা বলছিলাম এটা বুঝতে পেরেছো? না স্যার, আপনি মাঝখানে ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা, কতটুকু শুনেছো বলো তো? স্যার ওরিয়েন্টেশন। ওরিয়েন্টেশন, হ্যাঁ। স্যার আমাদেরটা কবে পাবো? ওনারটা বলতেছেন, আমরা তো হতাশ হচ্ছি। না না, শোনো, শেষ পর্যন্ত শুনে নাও, ঠিক আছে? তো ওনাদেরকে বলা হলো যে মেয়েদেরকে নিয়ে আসা হলো এবং ওদের ব্যাচের নতুন যারা ভর্তি হয়েছে মেয়েদেরকে নিয়ে একটা রুমের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো এবং মেয়েদের জুতোগুলোকে বাইরে রেখে দেওয়া হলো। রেখে তারপরে বলছে যে এই ছেলেদেরকে আসতে বলা হলো। ছেলেরা আসলো এবং ছেলেরা কাউকে না দেখেই বাইরে থেকে জুতো পছন্দ করবে। মেয়েরা যে জুতোগুলো বাইরে রেখে রুমে গেছে সেখান থেকে জুতো পছন্দ করবে। জুতো পছন্দ করার পরে এবার ছেলেরা ওই জুতোগুলো নিয়ে দাঁড়ায় থাকবে, তখন মেয়েদেরকে বের করে আনা হবে। এনে তখন বলা হবে যে তোমার জুতো কার কাছে আছে তাকে তুমি বের করে নাও। তখন মেয়েরা দেখবে কোন ছেলের কাছে তার জুতো আছে। যেই ছেলের কাছে তার জুতো আছে তার কাছে সে যাবে এবং তারা একসাথে হয়তো লাঞ্চ করবে, একসাথে তারা ঘোরাঘুরি করবে, একসাথে ইভেন ডান্স করবে। করে তারা কি করবে, একজন আরেকজনের সাথে আইস ব্রেকিংটা করে নেবে। বুঝতে পেরেছো? মানে তারা একজন আরেকজনের সাথে ইন্ট্রোডিউসড হবে, কারণ তারা তো পরবর্তী 3-4 বছর একসাথে থাকবে, পড়ালেখা করবে। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশনের একটা সেশন। বুঝতে পেরেছো? তো এটা কি আমরা অ্যাপ্রুভ করতে পারবো? না স্যার। যার কাছে যার জুতো থাকবে সে তার হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? এগুলো অনেক সময় কার্টুনে দেখা যায়, রূপকথার গল্প টল্প এগুলাতে দেখা যায় অনেক সময়। সিন্ড্রেলা দেখেছো? সিন্ড্রেলা? হ্যাঁ জি স্যার। সিন্ড্রেলা। তো এগুলো হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে এই যে মোনাবাজা, যেটা থ্রো করবে, কাপড় থ্রো করবে, যার কাছে যাবে কাপড় তার হয়ে যাবে, এরকম একটা কিছু। যাক, আমাদের কথা ছিল 8:45-এ শেষ করে দিব। এখানে আরো অনেকগুলো কন্ট্রাক্ট আছে, যেমন হাসু, যেটা বাই আল হাসু, সেল এন্ড পারচেজ অফ গুডস দ্যাট কুড নট বি হ্যান্ডেড ওভার, যেটা হ্যান্ড ওভার করা যাবে না এখন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট প্রেজেন্ট। তারপরে সেল এন্ড পারচেজ অফ সাচ ইজ ক্লিয়ারলি নট অ্যালাউড বিকজ দেয়ার ইজ নো ক্লারিটি অফ কোর্স। যেমন buying and selling fish still in the river, or the sale and purchase of the remaining birds in the jungle, এটা এগুলোকে বলা হয় বাই আল হাসু, ঠিক আছে? সো এটা নিষেধ করা হয়েছে। The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not sell the fish still in the river because it is gharar. এরপরে এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল এখানে আছে। বাই নাজাসি হচ্ছে যে
এটা বলছে এক ধরনের is bogus buyers pretend to buy but it is not a buyer কিছু বায়ার আছে সে ভান করে যে সে কিনবে কিন্তু সে বায়ার নয় এগুলো হয়তো শেয়ার মার্কেটে দেখতে পাওয়া যায় বুঝতে পেরেছো এরকম করে তারা কি করে যে কোনো একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড বাড়িয়ে দেয় বুঝতে পেরেছো ডিমান্ড বাড়িয়ে দিলে কি হয় যে অটোমেটিক্যালি তোমার প্রাইস বেড়ে যায় উল্টো হয় কিন্তু তোমার প্রাইস এবং ডিমান্ডের যে রিলেশনশিপ এটা কিন্তু সবসময় একভাবে কাজ করবে না ঠিক আছে ল অফ ডিমান্ড হচ্ছে যদি প্রাইস বাড়ে তাহলে ডিমান্ড বাড়বে কিন্তু আবার উল্টা দিকে যদি কোনো জিনিসের ডিমান্ড বেড়ে যায় ঠিক আছে সাপ্লাই কম থাকে তখন কিন্তু সেই জিনিসের আবার প্রাইস বেড়ে যায় অটোমেটিক্যালি এরপরে আরো অনেক কিছু আছে এখানে বাই তালাক্কি জালাব is selling to intercept sellers on the road before reaching the market এগুলোকেও ব্যান করা হয়েছে সো আমি ম্যাটেরিয়ালটা দিয়ে দিব তোমরা একটু পড়বে এখান থেকে এখানে বেশ কিছু বিষয় আছে কারারের সাথে রিলেটেড অনেক কন্ট্রাক্ট দেখো এগুলা ইসলামিক ইকোনমিক্স বা ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের সাথে ম্যাচ করে এই স্যার বলো স্যার আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু বলতে চাচ্ছি